अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे व्रणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशीशभूतेन मया स्वीः सर्वपरिचितैः विदातं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्मते स्वयम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये। यस्यद्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रबध्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपदैर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धा भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथः श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिष्टान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकदातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णुवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापे नमः भारतेन च भो ब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णुवे मुनिं स्निग्धाम्बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विभावरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने आरत्यमर्जुनस्य जौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्य धीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारफलमोचनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसमुखे कोऽपि देते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्रामती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवहिरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्तनेत्राय येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नवारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सर्वयोमनं गीतार्थगन्धोत्कटम् आनाख्यानककेसरं हरिकथा सम्पूदनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतायां
उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षर परब्रह्म योगो नाम अष्टमोऽध्याये अवतारिका अवसप्तमे परस्य ब्रह्मणो वासुदेवस्योपास्यत्वं निखिल चेतना चेतन वस्तुशेषित्वं कारणत्वम् आधारत्वं सर्वशरीरतया सर्वप्रकारत्वेन सर्वशब्दवाच्यत्वं सर्वनियन्त्रत्वं सर्वैश्च कल्याणगुणगणैः तस्यैव परतरत्वं सत्वरजस्तमो मयै देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन चावस्थितैः भावैराणादिकालप्रवृत्त दुष्कृत प्रवाह हेतुकैः तस्य तिरोधानम् अत्युत्कृष्ट सुकृत हेतुक भगवत् प्रपत्या च तन्निवर्तनम् सुकृत तारतम्येन च प्रतिपत्ति वैशेष्यात् ऐश्वर्याक्षरज याथात्म्य भगवत् प्राप्त्य अपेक्षया उपासक भेदं भगवन्तं प्रेप्सोर्नित्ययुक्ततयैः नित्ययुक्ततयैकभक्तितया च अत्यर्थ परमपुरुष प्रियत्वेन श्रेष्ठ्यं दुर्लभत्वं च प्रतिपाद्य येषां त्रयाणां ज्ञातव्योपादेय भेदांश्च प्रस्तौषीत् इदानीम् अष्टमे प्रस्तुतान् ज्ञानव्योपादेय भेदान् विविनक्ति इदिಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅವತಾರಿಕೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಯೋ ಹಾಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಿತ ಜ್ಞಾನವು ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶದವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಆತನೇ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠಪತಿಯಾದ ಪರವಾಸುದೇವನಾದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಉಪಾಸ್ಯತ್ವಂ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಯ್ಯಾಸಕ್ತ ಮನಃ ಪಾರ್ಥ ಯೋಗಂ ಯುಂಜನ್ ಯದ್ ಮದಾಶ್ರಯ ಎಂಬುದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಗುಣ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಆತನು ತದನಂತರ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಭಾವ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಅಭೇದ ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಧಾನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಸತ್ಯ ಅಂತ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾವು ಅವರು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಇರೋದು ಸತ್ಯ, ಅವನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ಹೋದಾಗ ಅವನೇ ನೀನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೀಯ, ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋಂತ ಇದು ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವಾಸಿ ಇರುವಂತ ಪರವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಈ ಸುಗುಣನಾದಂತಹ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಕಾಮೈಹಿ ತೈಸ್ತೈರ್ ಹೃತಜ್ಞಾನ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾ 20ನೇದು ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕಾರ್ಥವಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆ ಉಪಾಸ್ಯನು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತ. ದೇವತಾಂತರದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನೇ ಅಲ್ಟಿಮೇಟು, ಅವನಿಂದಾನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವತಾಂತರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ದೇವತಾಂತರಗಳನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ, ಅವನೇ ಏನಾರು ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ನಾರಾಯಣನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಇವನು ಕೊಡುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಾಗ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕಾ? ನನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವ್ರವರು ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೋಕ್ಷ ಅವ್ರು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದ್ರಿಂದ ನಮಗ್ ಅವರಿಂದ ಏನು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ಹೊರತು ಅವರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರದಿಂದ ನೋಡೋದು
ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅನವಶ್ಯಕ. ನಿನ್ನೆನೋ ಹೇಳ್ದೆ, ಯಾರೋ ಗಾಯಗೂ ಹೋಗ್ ಬಂದಿದ್ರು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ವೇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇವನ್ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಾರಲ್ಲ. ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿವನನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು, ಶಿವನನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದ್ಯಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಕೈಲಾಸವಾಸ ಗೌರೀಶ ಈಶ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡೋ ಹರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಭಗವಂತನೇ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ದು ಅನ್ನುವ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ ಆ ಶಂಕರನಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಶಿವನ ನಿಂದನೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಶಿವ ಬೇಗ ಇದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅವನ್ನೇ ಮನದೇವರನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ. ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಶಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ, ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೌಚ ನಾರಾಯಣ. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದೇ ವಿಭೂತಿಗಳು. ನನಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ತ್ವಯಿ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷಕೈಕ ಮನ್ಯೈಹಿ. ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆಯವರಿಂದ ನನಗೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ, ನೀನ್ ಅಕ್ಷರೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರಿ, ನೀನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅಂತ ಇನ್ಯಾರನ್ನು ಹಾಗೂ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ. ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪರಭಕ್ತಿ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಅಚಲವಾದ ವಿಶ್ವಾಸ, ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನ ನಿಂದಿಸ್ಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಲ್ಲ. ಮತ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ನೀವು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಆಗೋಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಆ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ನೇನೋ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಪಲ್ಲಟವಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತಂತಲ್ಲ, ಸರಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಡ, ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಈ ಗುರುವಿನಹಳ್ಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಂತ, ಅದಕ್ ಮೊದ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ವ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋಳ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ? ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕ್ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ನೋಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಐಕಾಂತಿಕ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರನ್ನ ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವದ್ ವಿಭೂತಿಗಳೇ. ಶಿವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಲಭಾಗವನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದಂತೆ. ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮ ವೈಷ್ಣವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು. ಪ್ರಥಮ ಭಾಗವತ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಯಾವುದೇ 16 ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲದರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೋದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ಸಂವಾದ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ, ಲಿಂಗ ಪುರಾಣ, ಇವು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂದು ಓದ್ಬೋದಾ? ಏನೇನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಗಳು. ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಗಳನ್ನ ಬರೆದವನು ಸತ್ಯವತಿ ಸುತಃ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ. ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಅಭ್ಯಾಂ ವೇದಂ ಸಮುಪಬ್ರಹ್ಮಯೇತ್ ಅಂತಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾವ ದೇವತೆಯ ನಿಂದನೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪಲ್ಲಟವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತಾರಷ್ಟೆ. ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯೋಗ ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಕಾಮೈಹಿ ತೈರ್ಹೃತ ಜ್ಞಾನಾಹ ಪ್ರಪದಂತೆ ಅನ್ಯ ದೇವತಾಹ. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಯ ಉಪಾಸ್ಯವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಸೂಚಿತ. ಎರಡನೇದು, ನಿಖಿಲ ಚೇತನ ವಸ್ತು ಶೇಷಿತ್ವ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನು ಸಮಸ್ತ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಸ್ತುಗಳಿಗೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವವು ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನವಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಚೇತನ ಇದೆ, ಅಚೇತನವಾದದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಳಗಡೆಯೂ ಇದ್ದು ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಈಶಾನಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಶೇಷಿ. ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ, ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅವನು ಶೇಷಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದು 4 ಮತ್ತು 5ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಂ ಪ್ರಕೃತಿಂ ವಿದ್ಧಿ ಮೇ ಪರಾಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಬೋಧಿತಾರ್ಥ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಸಂಗ್ರಹ, ಹೋದ್ವಾರನೇ ಎಲ್ಲ ಬಂತು.
ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೃಢವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ವ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳಿಗೂ ಇವನು ಶೇಷಿ. ಇದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ಶೇಷಿ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಗಂ ಶಾಶ್ವತಗಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ. ಶಿವಂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರ ಅಲ್ಲ, ಸುಂದರ ಅಂತ. ಅಚ್ಯುತ, ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂಬ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ. ಇದನ್ನೇ ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭವ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರಹಿಸಬಹುದು. 3ನೇದು ಕಾರಣತ್ವಂ, ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಕಾರಣನಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವ. ಇದು ಏತದ್ಯೋನಿನಿ ಎಂಬ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹೇಳುತ್ತೆ ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ. ಯಾವುದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ, ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣವೋ ಅವನನ್ನ ನೀನು ಧ್ಯಾನಿಸು. ಧ್ಯೇಯ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕೈ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಳಯ ಜಲದಿಂದ ತನ್ನ ಉದರದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಯಾರು? ಒಂದು ಮೀಂದಳಂದು. ಅದನ್ನೇನೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏತದ್ಯೋನಿನಿ, ಯೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ಅಂತ. ಜಗತ್ ಕಾರಣ, ಜಗದ್ಯೋನಿಹಿ. ಉಪಾಸ್ಯವು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರಣಂತೂ ಧ್ಯೇಯ. ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಜಗತ್ ಕಾರಣವೋ, ಯಥೋವಾ ಇಮಾನಿ ಭೂತಾನಿ ಜಾಯಂತೆ ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ತೈತಿರೀಯದಲ್ಲಿ. ಈ ಶ್ರುತಿಗಳು ಯಾವನನ್ನ ಬೋಧಿಸುತ್ತೋ ಅವನೇ ಉಪಾಸ್ಯನೇ ವಿನಃ ಇತರರು ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕ, 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಷಟ್ಕ. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ 6 ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು 2ನೇ ಷಟ್ಕ. ಆ 2ನೇ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇದು. ಆ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಭಕ್ತಿಯೋಗ ರೂಪವಾದ ಉಪಾಸನವನ್ನ ವಿಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಜಗತ್ ಕಾರಣನಾಗಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನಾದಂತಹ ನಾನೇ ಉಪಾಸ್ಯ ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ಕಾರಣತ್ವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾರಣತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರಣನು ಮಾತ್ರವೇ ಎಂಬ ವಾದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಬರೀ ಅವನೊಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಂಡನೆ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಕಾರಣ, ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಬ್ರಹ್ಮವೇ ಕಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಸ್ಥೂಲ ಅವಸ್ಥೆ, ಅವ್ಯಕ್ತದಿಂದ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಅವಾಗೇನು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಸದಾಸಿ ನೋ ಸದಾಸಿ, ಇದು ಸತ್ತು ಇದು ಅಸತ್ತು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನು. ಅಸದ್ವಾ ಇದಮಗ್ರ ಆಸೀತ್. ವೇದದ ಮಾತುಗಳೇನೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಸತ್ ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ ನಾನು ಬಹುವಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಾಯಿತು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಕಾರಣತ್ವ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಧಾರತ್ವ. ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಧಾರನು ತಾನು, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಆಧೇಯ. ಅವನು ಜಗದಾಧಾರ, ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ, ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್, ಅಸ್ಮತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್. ಇದು ಗೀತೆಯ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಅಂದ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ. ಋತು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಆ ಹೂವು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗುವುದು ನನ್ನಿಂದಲೇ. ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದಲೇ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಾರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ.
ದಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ತಾನೆ. ಆಧಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಆ ದಾರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು. ವಜ್ರದ ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದ ಜೀಡ, ಮತ್ತೊಂದು. ಆ ಜೇಡ್ ಮಣಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರೋದು ಯಾವುದು? ಅವನನ್ನ ತಿಳಿ ಕಾರಣಂತು ಧ್ಯೇಯ. ಆ ಸರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ದಾರ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಅವರವರಾಗಿ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಡೆಸೋದು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ದಾರ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸರ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನು? ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಅಂತ. ಇದು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಶರೀರ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು, ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ ಅವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ಈಗ ನಾವು ಶರೀರ ಇದೆ, ಈಗ ಯಾರ್ದು ಆಯುಸ್ ಮುಗೀತು ಹೊರಟ್ರು ಅವರು, ಅವ್ರ ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೋಗಿದ್ಯಾರು? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಆತ್ಮ. ಶರೀರ ಈಗ ಶರೀರ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿ, ಮೊದಲು ತೂಕ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಏನಾದ್ರು ವೆಯ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆತ್ಮದ್ದು ಇಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ? ಶ್ರುತ್ಯೈಕ ಗಮ್ಯ, ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಆಗ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗ್ಲಿ ವೇದಗಳಿಂದಲೇ ತಿಳಿಬೇಕೆ ಹೊರತು ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಗ್ಯಾಡ್ಗೆಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವನನ್ನ. ಮನುಷ್ಯ ಕೃತವಾದದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು, ಇಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಿಗೋಲ್ಲ. ಇಂದ್ರಿಯಾತೀತ, ಗುಣಾತೀತ, ಅತೀತನಾದವನು. ಮತ್ತೆ ಅವನನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳು, ಅವುಗಳಿಂದಾನೇ ತಿಳಿಬೇಕಾದವನು. ಐದನೇದು ಸರ್ವ ಶರೀರತೆಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರತ್ವೇನ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ. ನೀವು ಆ ಈ ಥೂ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೇನೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಈಗಿನವ್ರ ಹೆಸರಿಡುವಂತದ್ದು ಅರ್ಥಹೀನವಾಗಿ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು, ಯಾವುದೋ ಗೂಗಲ್, ಅವನು ಇವ್ರಿಗೆ ಪುರೋಹಿತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಹೀಗಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ವಾದ್ಯಾರು ಅವನು ಗೂಗಲ್. ರೂಢನಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರೂಢನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಪರವಾಗಿ ಹೆಸರನ್ನಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲ ರೂಮುಗಳಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ಸ್ನಾನದ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವಂ, ಸಮಸ್ತವೂ ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ, ಸರ್ವಕ್ಕೂ ತಾನು ಆತ್ಮವಾಗಿ, ಹೀಗೆ ಸಮಸ್ತವೂ ತನಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಏನು? ಅವನಿಲ್ದೆ ಇದ್ಯಾವ್ದು ಇಡೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಪ್ರಭೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಪಂಚೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ, ಗೋಡೆ ಬೆಳ್ಳಗಿದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಗೋಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ ಪಂಚೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ. ಅದು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ, ಅವನಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಗಳು. ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ತಾನು ಅವನು, ನಾವೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು, ಅವನು ವಿಶೇಷ್ಯ. ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನು ಶರೀರಿ. ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ದೇಹ ಆತ್ಮ ಇದಕ್ಕೇನ್ ಸಂಬಂಧ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೂ ವಿರೋಧ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ಸಮನ್ವಯ. ಅದರಿಂದ ತನಗೆ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಶಬ್ದಗಳು ತಾನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು.
ನೀವು ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಯಾರನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ ನಿಯಾಮಕ ಆಧಾರ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಶಾಸ್ತಾ ಜನಾನಾಂ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ. ಮತ್ತೆ ವೇದದ ಮಾತೇನೆ ಇದು, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. ವಾಗ್ ಹೃದಯೇ ಹೃದಯಂ ಮಯಿ ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ. ಚಕ್ಷುರ್ ಹೃದಯೇ ಶ್ರೋತ್ರಗಂ ಹೃದಯೇ ಮನೋ ಹೃದಯೇ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನು ಅಹಂ ಅಮೃತೆ ಅಮೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ ಭಗವಂತನೇ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಕರಿದ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ದೇವದತ್ತ, ಎಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಾನೆ ಅನ್ವಯ. ದೇವದತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶರೀರವ, ಇಲ್ಲ ಆ ಶರೀರದೊಳಗಿರೋ ಜೀವಾತ್ಮನ, ಅಥವಾ ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನ ಮೂಲ ಆಧಾರವಾದವನು. ಈ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದೇವದತ್ತ ಶರೀರಸ್ಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಜೀವಾತ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತ, ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನವೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಶೇಷಿತ್ವವು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶರೀರತ್ವವು ಹೇಳಿತು. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ಚರಾಚರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಪು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಏದಂ ಧಾರ್ಯತೆ ಜಗತ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜೀವನು ಅಚಿತ್ತಿಗೆ ಧಾರಕ ಎಂದು, ತಾನು ಚಿದಚಿತ್ ಇವುಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಧಾರಕ ಎಂದು 5-6ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತ್ತು. ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೇಯ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಸರ್ವ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯತ್ವ ಬೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶರೀರವಾಗಿ ತಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾದನೋ, ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ದೇವೋಹಂ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸರ್ವ ಶರೀರಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ, ತನ್ನನ್ನೇ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು 6ನೇದು ಸರ್ವ ನಿಯಂತೃತ್ವಂ, ಸಮಸ್ತವನ್ನ ನಿಯಮಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಚರಾಚರವೆಲ್ಲ ಶರೀರವಾಯಿತೋ, ಆಗ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಯೋಗ, ಅವನಿಂದಲೇ ಸಂಕಲ್ಪ, ಅವನ ನಿಯಮನದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡಿಬೇಕಾದದ್ದು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನಚರತಿ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ತುದಿ ಕೂಡ ಅಲುಗಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈತ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ನಿಯಂತ, ಸರ್ವವೋ ನಿಯಾಮ್ಯ, ಅವನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಯಾವನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರವೋ ಅಂತವನೇ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಯಮಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು. ಇದು 12ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಏವೇತಿ ತಾನ್ ವಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 7ನೇದು ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಸ್ತಸ್ಯೈವ ಪರತರತ್ವಂ, ಸಮಸ್ತಗಳಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳ ಸಮೂಹದಿಂದ ಆತನಿಗೇನೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು, ಅವನೇನೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಉತ್ತಮ ಪುರುಷಸ್ತ್ವನ್ಯ ಪರಮ ಆತ್ಮೇತ್ಯುದಾಹೃತ ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯ ಇದು ಬಿಭರ್ತವ್ಯಯ ಈಶ್ವರ. ಹೆಸರೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ನಾನು ಪುರುಷೋತ್ತಮ, ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸರ್ವ ಉತ್ಕೃಷ್ಟನಾದವನು. ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೇನೆ ಸಮಸ್ತ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಭಾವ. ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದಲೂ ತಾನು ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ. ನನಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ತೆಯ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಉದ್ಗಾರ ಇದು. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ, ಶಿವನೂ ಅಲ್ಲ.
ಅಧಿಕರಂತೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಸಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಧಿಕರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಮಾಮೇಭ್ಯ ಪರಮ ಅವ್ಯಯಂ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವು 7 ಕೂಡ ಸ್ವಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿಷಯವಾದದ್ದು. ನೋಡಿ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ 7 ವಿಷಯಗಳು. ನಿಖಿಲ ಚೇತನಾಚೇತನ ವಸ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಕಾರಣತ್ವಂ ಆಧಾರತ್ವಂ ಸರ್ವ ಶರೀರತೆಯ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರತ್ವೇನ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯತ್ವಂ ಸರ್ವ ನಿಯಂತೃತ್ವಂ ಸರ್ವೈಶ್ಚ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಣೈಃ ತಸ್ಯೈವ ಪರತರತ್ವಂ. ಇದಿಷ್ಟು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ 8ನೇದು ಸತ್ವ ರಜಸ್ತಮೋಮಯೈಃ. ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಈ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಾಚುರ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಇದೆಲ್ಲ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಸತ್ವ, ರಜೋ, ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಚೇತನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸುತಲ, ತಲಾತಲ, ರಸಾತಲ, ಮಹಾತಲ, ಪಾತಾಳ, ಮೇಲೆ ಭೂಹು, ಭುವ, ಸುವಹ, ಮಹಾಜನ, ತಪ, ಸತ್ಯ 14 ಲೋಕಗಳು. ಆ 14 ಲೋಕದ ಒಡೆಯರು, ಅದರೊಳಗಿರುವಂತ ಚೇತನರು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸತ್ವ, ರಜೋ, ತಮೋ ಗುಣಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದವರು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರೀ ಸತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ತಾಮಸಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಗುಣಗಳು ಯಾವುದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ನೀವು ಅವನು ರಾಜಸಿಕ, ಇವನು ತಾಮಸಿ, ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಾತ್ವಿಕನಲ್ಲಿ ರಾಜಸ ತಾಮಸ ಗುಣಗಳಿಲ್ವೋ? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಇದು ಅನ್ವಯ. ಭೋಗ್ಯತ್ವೇನ ಚ ಭೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವಸ್ಥಿತೈಹಿ ಇರುವಂತಹ ಭಾವೈಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗೆ 2 ವಿಧವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ತ್ರಿಭಿರ್ಗುಣಮಯೈ ಭಾವೈಹಿ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಶೇಷ ಇರುವ ಅವಸ್ಥೆ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಂ ಏತಾಂ ತರಂತಿದೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿತು. ಸುಖ ದುಃಖದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಮತ್ತು ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನು ಹೊಂದುವ ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿಯೋ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತದ್ದು ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಬಂಧ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೊಟ್ಟ, ಈ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವೋ ನಾವು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ, ಯಾಕೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿಕ್ತು, ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಕ್ಕೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ, ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದು ಈ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಬರೀ ಆತ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಪ್ರೇತವಾಗಿದ್ರಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರ ಅಷ್ಟೇ. ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪ್ರೇತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಂಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟೋಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಹೇಗಿದ್ರು ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನ. ಏನು ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ದಿವ್ಯವಾದಂತ ಅವನ ಧಾಮ, ಪರಂಧಾಮ, ವೈಕುಂಠ, ಪರಮಂ ವ್ಯೋಮ, ಸಾಕೇತ, ಕಲಂಗಾ ಪೆರುನಹರ್, ಅಪ್ರಾಕೃತ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಅದನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು. ಅದು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಇವುಗಳು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಶರೀರವನ್ನೇ ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ, ಶರೀರವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇಹ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊರಗಿನ ಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಫಲ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅನಾದಿಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ
ದುಷ್ಕೃತ ಪ್ರವಾಹ ಹೇತುಕೈಹಿ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದ ದುಷ್ಕೃತ ಪ್ರವಾಹಗಳೇ ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಸ್ಯ ತಿರೋಧಾನಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರತತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶ, ಅದರ ಶೂನ್ಯತೆ. ಇದು 13ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದೆ. ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸರ್ಗ, ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆ, ತದನುಗುಣ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಜನನ ಮರಣಾದಿಗಳಿವೆಯೋ, ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈತನ ಜ್ಞಾನ ಇವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮರೆಯಾಗಿತ್ತು. ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಭ್ರಮೆ, ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಸ್ವತಂತ್ರಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಅನುಭವಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಂದ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು? ಶರೀರದ ಮೂಲಕ. ಹಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ದುಷ್ಕೃತದ ಪ್ರವಾಹ. ಒಂದು ಜನ್ಮದ್ದೇ ಅನೇಕ ಅನಾದಿ ಕಾಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಕಾಲ, ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ಪ್ರವೃತ್ತವಾದಂತಹ ದುಷ್ಕೃತ ಪ್ರವಾಹ. ಅದರಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದು ಸಾಯೋದು, ಆ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಕೊಂಡು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ತಳವೇ ಕಾಣದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಲ್ಲರ ತಳ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಓ ಅವನ್ ರೀಚ್ ಆದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತಸ್ಯ ತಿರೋಧಾನಂ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರತತ್ವನನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾಶ ಶೂನ್ಯತೆ. ಇದು ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಸರ್ಗ, ತನ್ಮೂಲಕ ಉಂಟಾಗುವ ಕರ್ಮ ವಾಸನೆ, ತದನುಗುಣ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಜನ ಮರಣಾದಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇವನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ. ಇವನು ಸುಖದ ವಿಶೇಷದಿಂದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಸುಪ್ರೀತನಾದ್ರೆ, ಆಗ ದೇಹಾವಸಾನ ನಂತರ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಲಭಿಸಿ ವಿರಜಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹನ ಆದರೆ ಸ್ನಾನ, ಆಗ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ತೊಲಗಿ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಉಪಸಂಪದ್ಯ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಭಿನಿಷ್ಪದ್ಯತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಘೋಷ ಇದು. ಆಗ ಆತನ ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅದರ ನೈಜ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಅವನು ನಾನು ದೇವನು ಅಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ತಿರ್ಯಕ್ಕಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ ಅನ್ನುವ ಜ್ಞಾನ ಅವಾಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾನ್ ದೇವ್ರು, ನಾನ್ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನ್ ದೆವ್ವ, ನಾ ಪಿಶಾಚಿ, ನಾನ್ ಕೃಮಿ, ನಾನ್ ಕೀಟ, ನಾನ್ ಗಿಡ, ನಾ ಮರ, ನಾ ಕಲ್ಲು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದು ಪಡಿತಾನೋ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗುಣ ಅಷ್ಟಕಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅವಾಗ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ವಿರಜೋ ವಿಮೃತ್ಯು ವಿಜಿಗಿತ್ಸಹ ಅಪಿಪಾಸಃ ವಿಜರಹ ವಿಮೃತ್ಯು, ಇವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಆತ್ಮದ್ದು. ಅವುಗಳ ಆವಿರ್ಭಾವ ಈ ಕರ್ಮದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ. ಇದನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಪದ್ಯಾವಿರ್ಭಾವ ಸ್ವೇನ ಶಬ್ದಾತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ತಿರೋಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಸುಲಭ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ವಂತೆ ಬಿಡಿ, ಬೇಡ, ತಿಳಿಯೋದೇ ಬೇಡ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಇದ್ಬೋಣ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇದೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನ, ಈ ಭ್ರಮೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಇವುಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗುವ ತನಕ ದೊರೆಯದಣ್ಣ ಮುಕುತಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಳ್ವಾರ್ ತಮಿಳ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಗುರುಮೇವ ಅಭಿಗಚ್ಚೇತಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು.
ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತಿರೋಧಾನ. 9ನೇದು ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಸುಕೃತ ಹೇತುಗ ಭಗವತ್ ಪ್ರಪತ್ಯಾಚ ತನ್ನಿವರ್ತನಂ ದೈವೀಕೇಶ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ಯಯ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂತಹ ತಿರೋಧಾನವನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ. ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು? ಗಗನ ಕುಸುಮ, ಆಕಾಶದ ಹೂವು ಇದೆಯೇನು? ಇಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಇದ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನ? ಅದು ಬರೀ ಗಗನ ಕುಸುಮವೇ? ಇಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಾಣಬಹುದೇ? ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಟೂ ಲೇಟ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾ ಏನು ಮೊದ್ಲಿಂದ ಏನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿಂದ ಚಿಂತನೆ ಕೇಳಿ, ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮನನ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಶ್ರವಣ, ಆಮೇಲೆ ಮನನ, ಆಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ. ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಇಂತಹ ತಿರೋಧಾನ, ದೇಹವೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ನಿರತಿಶಯವಾದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಸುಕೃತವಾದ ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಪದನ, ಅದರಿಂದ ಉಪಾಯ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ತಿರೋಧಾನದ ನಿವರ್ತನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಈ ಅಜ್ಞಾನದ ಹೊರೆ, ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ, ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಆವಿರ್ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮಾಯಾಂ ಏತಾಂ ತರಂತಿದೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಮಾಯಿನ ದಾಟೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಹ ರಥಸ್ಥಂ, ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ, ಧನಂಜಯನ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ. ಇದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ. ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವ ಹಿ ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಧನಂಜಯ ರಥಸ್ಥಂ ತತ್ ಪ್ರಪದ್ಯೆ ಶರಣಂ ಮಹಃ. ಮಾಯಾಂ ಏತಾಂ ತರಂತಿತೆ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 14ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬೋಧಿತ. ಇದನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನು ಅಂಗ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಪತ್ತಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿಯ ಮೂಲಕ ಲಭಿಸತಕ್ಕದ್ದಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದನೇ ಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತುಗಳೇನೆ, ಕೃಷ್ಣಂದೇನೆ ಮಾತು. ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ, ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಆ ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳು ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾಧಿಸಿ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ದರ್ಶನ ಸಮಾನಾಕಾರವಾಗಿ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಕಡೆಯ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಇದ್ದು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಿದ್ಯೆಗಳು, ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳುವ ಉಪಾಸನೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ. ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನಃ ಅನನ್ಯಗತಿ ತ್ವತ್ ಪಾದಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ನನಗಿದ್ಯಾವುದು ಆಗೋಲ್ಲ. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಇಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಪಿ ಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರ ಇತಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಭವಲುಂಟನ ಗೋವಿದ ನಾಥೇತಿ ನಾಗಶಯನ ಇತಿ ಜಗನ್ನಿವಾಸೇತಿ ಆಲಾಪನಂ ಪ್ರತಿ ಪದಂ ಕುರು. ಒಂದೊಂದು ಆ ರೀತಿ ನನಗೆ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಏನು? ಭಗವಂತ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸುಲಭ,
ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಸುಲಭವೇ? ಆಳ್ವಾರಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ರು ಆಳ್ವಾರ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗತ್ತೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬರೋಣ. ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ. ಹೇ ವರದ, ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ನನ್ನನ್ನ, ನನಗೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ, ಮೂವಬಲ್ಲೋ ಇಮ್ಮುವಬಲ್ಲೋ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಿನ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ನಂದಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದದೆ ನಮಃ ನಮಮ. ಹಾಗೆಲ್ಲದನ್ನು ಒಪ್ಸದ್ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮಗ, ಅವನು ನನ್ನ ಬಂಧು ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಸಿ ಆಯ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದದು. ಅವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ನಿಯಮನ, ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಇರವು, ಅಳಿವು, ಉಳಿವು ಎಲ್ಲ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿರ್ಭಯ ನಿರ್ಭರ, ನನಗ್ ಭಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಭಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನೇ ನನ್ನವನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ದ್ರೌಪದಿಯ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಜೆಷನ್ನು ಕರ್ಣ. ದುಶ್ಯಾಸನನ್ ಹೇಳ್ದ, ಇವನು ಹೇಳ್ಕೊಂಬ ಅವಳನ್ನ ಅಂತ. ಅವನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೋದ್ರೆ ಅವಳು ಬರೋಲ್ಲ. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೊದಲು ಅವನು ಸೋತನೋ, ಅವನೇ ಸೋತನೋ, ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಸೋತಿದ್ದೋ. ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು. ಅವನು ತನ್ನನ್ನೇ ಇಟ್ಟು, ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸೋತ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೈಟ್ ಇದೆ ಇವಳನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ? ಅವನ್ ಶಕುನಿ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ನೇನಿದೆ ನಿಂದು, ದ್ರೌಪದಿನೂ ಇಟ್ಟು ಬಿಡು ಅಂತ. ಏನ್ ಧರ್ಮರಾಜನಿಗೆ ತಲೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ರು ತಿಳಿದವರು ಇದ್ದೀರಿ, ಭೀಷ್ಮ ಪಿತಾಮಹ, ನನಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ನನ್ನನ್ನ ಪಣವಾಗಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಧರ್ಮರಾಜ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ, ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು? ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ he has got the right. ಅವನು ನಾನು ಅವನ ಪತ್ನಿ, ಅವನು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನಾನು ಅವನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾದವಳು. ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂತಹದ್ದು. ಧರ್ಮಸ್ಯ ಕ್ಷುರಸ್ಯ ಧಾರಾ ನಿಶಿತಾ ದುರತ್ಯಯ. ಇದು ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸೋಮರ್ಸೆಟ್ ಮಾಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ. ರೇಸರ್ಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕತ್ತಿ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಅಲುಗಿರುವಂತ ಕತ್ತಿ. ಆ ಕತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆನೂ ಅಲಗಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮೊಂಡಾಗಿದೆ, ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡ್ಬೋಣ ಅಂತ. ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಥೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಇವಾಗ? ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ. ನಾನು, ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನಿವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆತ್ಮದ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂದಲ್ಲ. ಈ ಆತ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾರು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಸಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಇರೋದಕ್ಕೊಂದು ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೀನು, ಆಶ್ರಯ, ಅದು ನೀನೇ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಉಡಲು ಮುಯಿರು ಎರಡು ನಿಂದೇನೆ. ಶರೀರದ ರಕ್ಷಣೆ ನಿನಗೆ, ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವೆರಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಾಮಸ್ಯಾಂ. ಇದೇ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನೇ ಜಪ ಮಾಡಿ ದಿವಸಗಳು ಈ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದು, ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವೆರಡರ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಮವರು, ಯಾರು ಹೊರಗಿನವರು, ಯಾವುದು ನನ್ನದು, ನಾನೇ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತು?
ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದ್ಮೇಲೆ ಮಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಂದು ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳ ನಾಶ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಂ ಭವತಿ, ವಸಿಷ್ಠನಿಗೆ ಸಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಶುಕಮುನಿದಾಳ್ವರ್ ಇವ್ವುಲಹಿ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರು ಹೇಳೋದಂತ. ನಮ್ಮನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲವಾಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಇದು ಶರಣಾಗತಿ, ಇದು ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಇದು ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಇದು ಪ್ರಪದನ, ಇದು ಭರನ್ಯಾಸ. ಭರನ್ಯಾಸ ನನ್ನದು ಅಂತಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಆ ಭಾರವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಸವಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಇಡುವಂತಹದ್ದು. ತಸ್ಮಾ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ಅತಿರಿಕ್ತ ಮಾಹುಹು. ತೈತ್ರಿಯ ಮಹಾನಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು. ಧರ್ಮ, ದಾನ, ಸತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ತಪಗಳು. ತಸ್ಮಾತ್ ಧರ್ಮಂ ಪರಮಂ ವದಂತಿ ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಮನ ಅಪನುದತಿ. ದಾನಂ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ವರ್ಣನೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ತಸ್ಮಾತ್ ನ್ಯಾಸಮೇಷಾಂ ಅತಿರಿಕ್ತ ಮಾಹು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಅತಿರಿಕ್ತವಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ನ ಕರ್ಮಣ ನ ಪ್ರಜಯ ಧನೇ ನ ತ್ಯಾಗೇ ನೈಕೆ ಅಮೃತತ್ವಮಾನಶುಹು. ಅಮೃತತ್ವ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇರಬಾರದು. ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೋಯ್ತು ಪೂರ್ಣ. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಪ್ಸಿ ಆಯ್ತು. ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇವಾಗ ನಾನಾಗಿ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಪುನಶ್ಚರಣಕ್ಕೇನೆ ದಿವಸಾಲು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ 108 ಸಲ ಬಳಿ ಹೇಳಿ ಅನ್ನೋದು. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ನಾನಿವಾಗ, ಅವನ ಕಿಂಕರ, ಅವನ ದಾಸ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗಾಗಿ, ನನಗಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ ಹೋಯ್ತದು. ಅಂತವನು ಭಗವತ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಂಟಾಗಿ ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರ್ಚಿರಾದಿಗತಿ ಮೂಲಕ ಅವನು ಪಡೀತಾನೆ. ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ. ನೀರ್ ನುಮದ್ ಎನ್ನಿವೈ வேர் முதல் மாய்த்து இறை சேர்மின் ಅದನ್ನೇರ್ಕ್ ನಿರೆಯಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕಿ ಒಂಚೂರಿದ್ರೆ ಅದು ಚಿಗುರ್ತು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಂದೇನೆ, ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ರೀ, ನನ್ನ ಸಾಧನೆ, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನನ್ನ ಬಾಹುಬಲ ಪರಾಕ್ರಮ, ನಾನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನನ್ನ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸು. ನಾನೇ ಇಲ್ಲವಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ನಿಯಮದಂತೆ, ಸ್ವಪ್ರೀತೆಯೇ ಸ್ವಯಮೇವ ಕಾರಯತಿ ಕಾರಿದವ. ಇದು 14ನೆಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಬೋಧಿತ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋನು ಅವನು ದುಷ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಾಂ ದುಷ್ಕೃತಿನೋ ಮೂಢಾಹ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೇನ್ಯ ದೇವತಾಹ. ಅಧಮ, ನರಾಧಮಃ, ಮೂಢಃ, ಆ ಕೆಟಗರಿ 4 ಹೇಳಿದ್ದು. 10ನೇ ಅಂಶ, ಸುಕೃತ ತಾರತಮ್ಯೇನ ಚ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ವೈಶೇಷ್ಯಾತ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಕ್ಷರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಯೋಪಾಸಕ ಭೇದಂ. ಸುಕೃತದ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದಲಾದರೂ ಆ ಪ್ರಪದನದ ಫಲಕಾಮನೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಐಶ್ವರ್ಯವೇನು, ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಆರ್ಥ ಇವರುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರಿಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಟಗರಿ, ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಷ್ಟ ಪಡೋರು, ಧನಾಪೇಕ್ಷಿಗಳು. ರಾಮಾನುಜರು 3 ಕೆಟಗರಿ ಮಾಡಿದ್ರು, 4 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ. ಆರ್ಥೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ, ದುಡ್ಡು ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ 3
ಮೂರೇ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಎರಡು ಸೇರಿ ಒಂದೇನೆ ಅಂತ. ಅಕ್ಷರ ಯಾಥಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾಥಾತ್ಮ ಏನು, ಇದರಿಂದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಇವನನ್ನೇ ಕೇವಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೂ ಅದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲಿಗಳನ್ನ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು 7ನೇದು ಇವಾಗ ಆರಂಭ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಶುರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ குருஹபிஹ உணர்வத்தொடு நோக்கி எல்லாம் விட்ட இருகல் இருப்பென்னும் ஞானிக்கும் அப்பயனில்லையேல் ಶಿರುಹ ನಿನವದೋರ್ ಪಾಶಮುಂಡಾಂ ಪಿನ್ನುಂ ಬೀಡಿಲ್ಲೈ. ಮೋಕ್ಷ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಪಂಚದ ಸಂಬಂಧ ಕಳ್ಕೊಂಡ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ನೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡೋದು, ಅದಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಕೈವಲ್ಯವನ್ನ ನಿಂದಿಸುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದದನ್ನೇ. ಇದು ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದ್ಲಿಂದೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ವೋ? ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದೆ, ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇಕು. ಯಮ, ನಿಯಮ, ಆಸನ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, ಧ್ಯಾನ, ಧಾರಣ, ಸಮಾಧಿ. ಆ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಏನು, ನಾನು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾದವನು. ಈ ಶರೀರ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದರ ಫಲವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು. ಪಾಪ ಪುಣ್ಯ, ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅವಮಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಶರೀರ. ಈ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪಡೆಯೋದು ಆ ಶರೀರದಿಂದ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದುಃಖನೂ ಇರೋಲ್ಲ. ನೀವು ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತರಾಗ್ತೀರಿ. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶರೀರದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇದು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ಗದು ಸುಖವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ, ಇದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಶಕೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಆತ್ಮಕ್ಕ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಶರೀರದಿಂದ ಬರೋ ಸಂವೇದನೆಗಳು. ಶರೀರವೇ ನಿನ್ನಲ್ಲ, ನೀನ್ ಬೇರೆ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ. ಈ ಅನುಸಂಧಾನ ಅದು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಪ್ರತಿ ಒಂದರಲ್ಲೂ, ಒಂದು ಆಚಮನದಲ್ಲಿ, ಪುರುಷರಿಗಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ. ಯಾವ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದಂತವನೇ, ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾದವನೇ, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆ, ನನ್ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಈ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರಾಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನನಗಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಪ್ರಾಣಾಯ ಇದಂ ನಮಮ. ಇದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪಂಚರೂಪದಲ್ಲಿರೋನು ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ, ಅವನಿಗೆ. ನನಗಲ್ಲ. ಅದು ತಿಂತ ಇರೋದು ನನಗಲ್ಲ, ತಿಂತ ಇರುವ ನಾನಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಇದೇನೇನೆ. ಜೀವ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಇದ್ರದ್ದು ಶರೀರ ಅದು ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಆ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮತ್ತು ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅದೇನು, ಇದು ಜ್ಞಾನಿಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇವುಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಉಪಾಸಕರ 4 ವಿಧವಾದ ಭೇದವೂ ಕೂಡ 16ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. 8ನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನು, ಬರೀ 7ನೇದ್ರದ್ದು ಸಮ್ಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹೋದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ, 2ನೇದು, 3ನೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 30 ಶ್ಲೋಕಗಳದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಇದನ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿ. 11ನೇದು ವಿಷಯ, ಭಗವಂತಂ ವರೋಪ್ಸೋಹೋ ಅಂತ.
ವ್ರೋಪ್ಸೋಹ ಅಂದ್ರೇನು? ಪುರುಷ ಪ್ರಿಯತ್ವೇನ ಪ್ರೇಪ್ಸ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಭಗವಂತಂ ಪ್ರೇಪ್ಸೋಹಿ ಪ್ರೇಪ್ಸೋಹೋ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತತಯೈಕ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತತಯ ಏಕಭಕ್ತಿ ತಯಾಚ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪದ ಬಿಡಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತಂ ಪ್ರೋಪ್ಸೋಹೋ. ಓ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು. ಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನಿ ರಕ್ತ ವಿರಕ್ತ ಅಪರಮಾತ್ಮನಿ. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿರಕ್ತ, ನಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. வேண்டேன் மனை வார்த்தையை திருவிண்ணார் மெய்யவனே ஆண்டா உன் ಕಾಣ್ಬದೋರ್ ಅರುಳ್ ಎನಕ್ ಅರುಳಿದಿಯೇಲ್. ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನ ನೀನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಬೇಡ. ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಅತೀತನ ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ಅವನು ಜ್ಞಾನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಜ್ಞಾನಿ. ಇದು ಆತ್ಮ ಇವ ಮೇ ಮತಂ. ಅವನೇ ನನಗೆ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೇಳೋಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು. ಈ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದವ್ರು ಹೇಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಗೋಚರಿಸ್ತೀಯ? ಈ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಅದು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಾನು ಏನು ಕೈಂಕರ್ಯ ನಡೆಸ್ಲಿ? ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿಂದು. ಅದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡವೋ? ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಸೋ. ಕಸ ಗುಡ್ಸುವಂತೀಯೋ, ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಂತೀಯೋ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಕಡಿಮೆ, ಇದು ಮರ್ಯಾದೆ ಅದು ಅವಮರ್ಯಾದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಿನಗ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಶ್ರದ್ಧೆನೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದೇ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಅದು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆನೆ. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದಖಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಇದು ತವ ಆರಾಧನಂ. ಇಂಥವನು ಸದಾ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಭಜಿಸದೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ. ಈ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಇವನಿಗೇನೋ ಮಾಡಿ ಆದಿ ಹನುಮಂತರಾಯ ಅವನಿಗೆ ನೀವು ಬೇಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನು ಹರಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಕೊಡೋದು? ಏನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮಂಡಿ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ರೋಗ ಪರಿಹಾರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮಗನಿಗೆ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ಯಾ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಇವೆಲ್ಲಗಳು. ಸುಖ ದುಃಖ ಮಾನ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ದ್ವಂದ್ವಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅತೀತರಾಗದೆ ಇರುವಂತವ್ರು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ವಾಸಿ ಆಗತ್ತಂತೇರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಂಜನಗೂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ, ಆ ಶಿವನ್ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇಗ. ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಗ ವಾಸಿ ಆಯ್ತು. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಅಯ್ಯೋ ನಾನ್ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ದಿನಾಗ್ಲೂ ನೋವಿತ್ತಟ್ಟೆ ಜಪೋಪಣ್ಣಿಂದೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಏನು ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಬೋಣ, ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಹಾಕೋದು, ಏನಾದ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ನೋಡೋಣ. ಇದು ದೇವತಾಂತ್ರ ಪಲ್ಲಟವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ ಮುಗಿದಿತ್ತು, ನಿಮ್ ನೋವು ವಾಸಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ? ಈ ಭಗವಂತನನ್ನ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳು ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ದ ನಾರಾಯಣ? ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸಿ ಮಾಡದ್ನ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಸೂರ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ನನಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರೀರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಫರ್ಟ್ ಬೇಡ್ವೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ರಿ, ಇದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಗಿಗತ್ತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫೆಂಟ್ ಜೀಸಸ್ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಚ್ಚಿ ಬನ್ನಿ. ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಭಜಿಸದೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ
ಇಷ್ಟೆಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪರಮ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪ್ರಿಯನಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಡ, ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಬಯಸಲ್ಲ ಅವನು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವನಿಂದ ರೆಸಿಪ್ರಿಕೇಶನ್, ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸೋದು. ಬೇರೆ ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ನನ್ನನ್ನ ಅವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತಂದೆ ನೀನು, ತಾಯಿ ನೀನು, ಬಂಧು ನೀನು, ಬಳಗ ನೀನು, ಗುರು ನೀನು, ಸರ್ವಸ್ವವು ನೀನೇನೆ. ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ. ಇದನ್ನ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಅವನು ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯನಾಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದು. ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಯು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿ ದೊರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿ ಜ್ಞಾನಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನ 17-18ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆತನು ಸುದುರ್ಲಭ ಎಂದು 19ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ದೇವತೋಪಾಸಕನನ್ನ 20-24 ಶ್ಲೋಕಗಳವರೆಗೂ ನಿಂದಿಸಿ, ಭಗವಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಅವನ ನನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರ ಹತ್ರನು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಮನ್ಮನ ಭವ ಮದ್ಭಕ್ತೋ ಮಧ್ಯಾಜಿ ಮಾಂ ನಮಸ್ಕುರೋ. ಮತ್ತ ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನಿನ್ನಿಂದನೇ ಆದವರಲ್ವೇ? ಈ ಅರಿವಿದ್ದು ಹೋಗ್ತಿವೇನು ನಾವು ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಹತ್ರ? ಹಾಗೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನ ಆರಾಧಿಸದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ತನ್ನ ಉಪಾಸಕರು ತನ್ನನ್ನ ಭಜಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು 24-28 ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದುರ್ಲಭತ್ವ ಬಹೂನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ ವಾಸುದೇವ ಸರ್ವಂ ಇತಿ ಸಮಹಾತ್ಮ ಸುದುರ್ಲಭ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಸರ್ಗೇ ಯಾಂತಿ ಪರಂತಪ ಎಂಬುವವರೆಗೂ ಅದು ಉಪಭಾವಿತವಾದದ್ದು. 12ನೇ ಅಂಶ ಯೇಷಾಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯೋಪಾದೇಯ ಭೇದಾಂಶ್ಚ ಪ್ರಸ್ತೌಷೀತ್. ಈ ಚತುರ್ವಿಧ ಉಪಾಸಕರನ್ನು ಆರ್ತನು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ರಿಂದ 3 ವಿಭಾಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಮೊದಲು ಇವಾಗ ತಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ರಾಮಾನುಜ 3 ಮಾಡಿದ್ರು 4. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿನ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ನಾನೇನೋ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ ಅದ್ ಸಿಗ್ಲಿ ನನಗೆ. ಕಳೆದೋಗಿರೋ ವಸ್ತು ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ತಿವೀರ್ಯಾರ್ಜುನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು, ಅದ್ ಎಲ್ ಬಿತ್ತೋ ಏನೋ ಅದು ಪವಿತ್ರ ದುಂಗ್ರ. ಅನ್ಯಾಯ, ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ? ಅದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಗೂ ಇದ್ದಿದ್ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯಿತು, ಇನ್ಯಾರೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಂತೋಷ, ಉಪಯೋಗಿಸ್ಲಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅನ್ಯಾಯ ಯಾಕಾಗ್ಬೇಕು ಅದು? ಆ ಸಿಕ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದಾಗ್ಲಿ ಇದಾಗ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಾಚಿಕವಾಗಿ. ಮೂರು ಭಾಗ ರಾಮಾನುಜರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರು ಒಬ್ಬನ್ನ, ಒಂದ್ ಕೆಟಗರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದ್ರು, ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ. ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕೈವಲ್ಯದ ನಿಂದನೆ ಭಗವದ್ ವಿಷಯ ಈಡು, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ, ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ, ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದೇನು, ಅವ್ರು ಅನುಷ್ಠಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂಬೋದನ್ನ ತೋರಿ ಬರುವ ಭೇದಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಅವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ತಾತ್ಪರ್ಯ, 29-30 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಈಗ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತೌಷೀತೆ ಇದಾನೀಂ ಅಷ್ಟಮೇ ಪ್ರಸ್ತುತಾನ್ ಜ್ಞಾನಂ ವ್ಯೋಪಾದೇಯ ಭೇದಾನ ವಿವಿನಕ್ತಿ. ಇದಾನೀಂ ಈಗಲಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟಮೇ ಈ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಾನ್ ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದಂತಹ ಜ್ಞಾತವ್ಯಗಳೇನು ಉಪಾದೇಯಗಳೇನು ಅವುಗಳ ಭೇದಗಳನ್ನ ವಿವಿನಕ್ತಿ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಅಂದರೆ ಈ ಉಪಾಸಕರು ಏನನ್ನ ತಿಳಿದು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಯಾವುದು ಶ್ಲೋಕ? ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಅಕ್ಷರ ಬ್ರಹ್ಮಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಮಾಧ್ಯಾಯೇ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಿಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಧಿಭೂತಂ ಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಕಥಂ ಕೋತ್ರ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಮಧುಸೂದನ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ. 2 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ: ಈ 4 ವಿಧ ಭಕ್ತರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೇ ಈ 4 ಜನ ಉಪಾಸಕರು, ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಜ್ಞಾನಿ, ಅವರು ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉಪನಿಷತ್ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಗಳಾದ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ್ಯದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಏನೂ ತಿಳಿದ ಅಜ್ಞನಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಯಾರೋ ವೇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಗುರು ಕೇಳೋದು ತಪ್ಪಾಯ್ತಾ? ಅವನು ಏನ್ ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಇವ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅಜ್ಞನಾಗಿ ಇವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ 4 ವಿಷಯವಾಗಿ ಹಿಂದೆಯೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ರು ಕೂಡ ಪುನಃ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು, ಉಪಾದೇಯ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದಲೇ ಆತನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಜಿಜ್ಞಾಸು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶಂಕ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಶದಪಿ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪವೋ ಆತನ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಯದ್ ಜ್ಞಾತ್ವಾ ನೇಹ ಭೂಯೋನ್ಯದ್ ಜ್ಞಾತವ್ಯಮವಶಿಷ್ಯತೆ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದು ತಿಳಿದ ನಂತರ ಪುನಃ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಯೇ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ಏನನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗಾಗತ್ತೆ. ಏನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ 4 ಅರ್ಥಗಳುಂಟು. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 24ರಲ್ಲಿ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಈ 4 ಅರ್ಥದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ 24ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಎಂದೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. 4:30 ಮತ್ತು 32ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಮಮಯೋ ನಿರ್ಮಹದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮಿನ್ ಗರ್ಭಂ ದದಾಮ್ಯಹಂ, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವೇದ ಅಂತನೂ ಅರ್ಥ. ಓಮಿತ್ಯೇಕಾಕ್ಷರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಜೀವಾತ್ಮ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹಿಂದೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಈ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾದದ್ದೇನು ಎಂದೇನೆ ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು. ಕಿಂ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವುದು ಎಂದು ತತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದನ್ನ ತತ್ ಶಬ್ದವು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. 2ನೇದು, ಹೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನೇ, ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆತನಿಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಶಬ್ದವು ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಕಿಮಧ್ಯಾತ್ಮಂ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂದರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು.
ಈ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ, ಯಚ್ಚೇತ್ ವಾಂಗ್ ಮನಸಿ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಪ್ರಾಣಾತ್ಮನಿ ಪ್ರಾಣಂ ಆತ್ಮನಿ ನಿಯಚ್ಚೇತ್ ತದ್ಯಚ್ಚೇತ್ ಶಾಂತ ಆತ್ಮನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನಿ ಆತ್ಮನಿ ಅಂತ ಬಂತು 4 ಸಲ. ಯಾವ್ದು ಮೊದಲನೇದು ಆತ್ಮ, ಎರಡನೇದು ಯಾವ್ದು, ಮೂರನೇದು ಯಾವ್ದು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವ್ದು? ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಎರಡನೇದು ಶರೀರ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಭದ್ರಾದಂತ ಅವನು ಚೇತನ, ಮೂರನೇದು ಆ ಮುಕ್ತಿ ದೇಶನಲ್ಲಿ ಇರೋನು, ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶಾಂತ ಆತ್ಮನಿಂದಾಗ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗ, ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಸುಮ್ನೆ ಲಿಟರಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ ಬಂತು, ಅದರಿಂದ ಜೀವಾತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಅದು, ಏನು ವಿಷಯ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಟರಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ, ಅದರದ ಅರ್ಥ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. ಈ ಮಾತಿಗೆನೆ ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ್ದೋ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲವರು ಏನ್ ಅಕ್ಷರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೂರ್ನವರು ಸಂವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಟ್ ಮೇಡ್ ಈಸಿ, ಎಲ್ರು ಸಂಭಾಷಣೆ, ಎಲ್ರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಏನು ಪಂಡಿತರೇನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಓದಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರು. ಲಿಟರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಭಾಷೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟರೀಸು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಲ್ಲವನಿಗೆ 700 ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವೇ? ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅರ್ಥ ಬೇರೆ? ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಒಂದೊಂದು, ಯಾರ್ದಾರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತ ಬೇರೆ, ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ ಬೇರೆ, ಒಂದು 14 18 ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಎಲ್ರು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತೆಗೆ ವಿನೋಬಾ ಭಾವೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗೀತಾ ಪ್ರವಚನ, ಒಬ್ರೇ ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೇನೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನೂ ಬರ್ದಿದ್ದು, ದುರಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ. ಅವರವರ ಮೂಗಿನೇರಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದದ್ದು? ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರದು ಉಪಾದೇಯವಾದದ್ದು. ಯಾರು ಬರೆದವ್ರು? ಮೊದಲು ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ರಾಮಾನುಜರು. ಆ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಬರೆದ್ರು ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ಸರಳೀಕರಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿ ಇವ್ರು ವೇದಾಂತದ ಶಿಖರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಬರೆದ್ರು. ಅದನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರೆದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದು CM ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಿಣಿ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು. ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇವ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ? ದೇಶಿಗರು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ದೇಶಿಗರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು? ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ದು. ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾರು? ನಾಥಮನೆಗಳು. ನಾಥಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ. ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು? ಭಗವಂತ. ಸೊ ಮೂಲ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ? ಎಲ್ಲ ಮಯಾಪ್ರೋಕ್ತಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಉಂಟಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರಾಣಮೇ ತತ್ಸರ್ವಂ ಜನಾರ್ದನಾಥೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತಂದು. ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನದೇ ಮಾತು. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ವಿಷಯ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಮೂರನೇದು ಕಿಂ ಕರ್ಮ, ಆತನು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಕರ್ಮ ವಿಶೇಷ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿ ಕರ್ಮ ಎಂಬರ್ತಲ್ಲ. ಈ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ಕರ್ಮಣೋ ಗಹನಾಗತಿ. ಅದ್ ಏನ್ ನನ್ ಕರ್ಮನೋ, ಈ ತಾಪೆದಾರಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದು. ಏನ್ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ವೋ, ಏನು ಅಂತ ಹುಟ್ಬಿಟ್ಯೋ, ಈ ಉದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ನಮ್ ಕರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕರ್ಮನೇನೆ. ಅವನೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಉದ್ಗಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಆಗಲ್ವೋ? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಯಜ್ಞ ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲ, ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮ, ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮ, ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು, ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮ, ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳು,
ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಕರ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಪ್ರಶಂಸೆಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಆದರೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ಪುನಃ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಅಜ್ಞ, ಮೂರ್ಖ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಅಂತಂದ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗೆಲ್ರು ಮತ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಳಿಲ್ವೇ, 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವತಾರಿಗೆ சொல்ற ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊರ್ಷಿ ನಮಂಗ ಕೇಟಾಗಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವಿಜಾತೀಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಗ್ನಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಾದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಧಿಭೂತಂಚ ಕಿಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ. ಅಧಿಭೂತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಇದು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. 5ನೇದು ಅಧಿದೈವಂ ಕಿಮುಚ್ಯತೆ. ಅಧಿದೈವದಿಂದ ಯಾವುದು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ? 6ನೇದು ಹೇ ಮಧುಸೂದನನೇ, ಅತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೇ, ಈ ನಿನ್ನ ದೇಹವಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಕಹ. ಅಧಿಯಜ್ಞನು ಯಾರು? ಅತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇಹೆ, ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇಂತಹ ದೇವತೆಯನ್ನೇ ಶರೀರವಾಗಿ ಉಳ್ಳವನಲ್ಲಿ ಕಥಂ, ಈ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಭಾವ ಆತನಿಗೆ ಹೇಗೆ? ಯಜ್ಞಗಳಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡೋದು ಹೇಗೆ? ಯೋ ಯೋ ಯಾಂ ಯಾಂ ತನುಂ ಭಕ್ತಃ ಶ್ರದ್ಧೆಯಾರ್ಚಿತುಮಿಚ್ಛತಿ ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ. ಅವರ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ಲಿ. ಈ 3 ವಿಧವಾದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಏನು? 7 ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಹಿ, ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸು. ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. 4 ಜನರಿಗೂ ಬೇಕಾದ್ದೇ ಇದು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಜ, ಏನು ಪ್ರಯಾಣ? ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ. ನಿನ್ನ ದರ್ಶನದ ಭಾಗ್ಯ ನನಗೆ ಕೊಡ್ತೀಯೋ? ಗೋಪಾಲ ವಿಂಶತಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಮಮ ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣೆ, ದೇಶಿಗರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಿಂತಿಸೋ ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ, ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ನಾನು ಚಿಂತಿಸೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡೋ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋಣ ಅಜಿಮಿಳೋಪಾಖ್ಯಾನ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ನೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದು, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನಲ್ಲೂ ರಶ್ಶು. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ತಿಂಡಿನೋ ಮತ್ತೊಂದು ತಿಂದು ಬರೋಕ್ 1.5-2 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಜೀವನದ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಸಮಯ. ಆ ಕಾದು ನಿಂತು ತಿಂದು ಬರುವಂತದ್ದು ಏನು ಪುಣ್ಯ, ಇವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೇ ಸಿಕ್ತು. ಏನು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರು, ನಮಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನು? ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನೀವು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೆಲದ ಬೇಸಾಯ ಒಳ್ಳಿತಾಗಿರೆ ನಿನಗೆ ಫಲಮಾಗುದೆಂಬ ಚಿಂತೆ ಉಂಟೆ. ಒಳಿತರೊಳೆ ನೀ ಬಾಳು ಪರ ಎಂತಿರ್ದೊಡೆ, ಇಳೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲದ ಸ್ಮರಣೆ. ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ, ಅವನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಾಮಿಸ್ಸು, ವರಾಹ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ಬಿಡಿ. ಏನು ಸೌಲಭ್ಯ! ಎಲ್ರಿಗೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಪಡಬಾರದು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಫಲ ಮಾತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇದು ಬೇಡವೆ? ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ, ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ಕಂಠಾವರೋಧನವಿದೌ ಸ್ಮರಣಂ ಕೂತಸ್ತೆ. அப்போது இப்போதே சொல்லி வைத்தேன் அரங்கத்தரவணையே பள்ளியானே, சொல்லலாம் போதே உன் நாமமெல்லாம் சொல்லினேன், என்னை நீ காக்க வேணும், ಯು ಮಸ್ಟ್. ಅರಂಗತ್ತರವಣೈ ಪಳ್ಳಿಯಾನೆ, ಏನ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದೋ, ಯಾವಾಗ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಬರ್ತಿತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾನ್ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದೆ. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ, ಅಪ್ಪೋದಿಕ್ ಇಪ್ಪೋದೇ ಸೊಲ್ಲಿ ವೈತೇನೆ, ಎಪ್ಪೋದಿಕ್ಕೆ
ಈ ಅಂತ್ಯಕಾಲ ಕರಣ ವಿಲಯ ಸಮಯ ಅಂತಾರೆ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಕೊಂಡಾಟ ಇದೆ. ತದ್ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ಆ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ, ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡಿತೀಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ದೇಹೇಸ್ಮಿನ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಗವಂತನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಯಜ್ಞದೊಂದಿಗೇನೆ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇಚ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ಎಂಬುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ವಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವಾಪರ ವಿರೋಧಗಳನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸದೇನೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನೇನೋ ಬರೆಯಕ್ ಹೋಗಬಾರದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಹಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ 4 ಜನ ಭಕ್ತರುಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗತ್ತೆ. 4 ಜನರು ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ನಿಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿ ನಿಯತಾತ್ಮರೇ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕಾಮ್ಯ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಹೇಗೆ ನಿಯತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರೆ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮನೆಯನ್ನ ತೊರೆದರಲ್ಲವೇ ಅವರು ನಿಯತಾತ್ಮರು. ಧನ ಧಾನ್ಯ ಪಶು ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ ಶತ ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯುಹು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು, ನನ್ನ ಕೀರ್ತಿ, ನನಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಗೌರವಗಳು, ನನ್ನನ್ನ ಎಲ್ರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಫೇರು, ನನ್ನನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ಬರುವಂತವರು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಯೋಗ, ಏನೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಿಯತಾತ್ಮರಾಗ್ತಾರಿಯೇ? ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮನೆಯನ್ನ ತೊರೆದರಲ್ವೇ ಅವರು ನಿಯತಾತ್ಮರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನನೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂತಹದ್ದು ಎಂದು ಇತರ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿಷಯ ಆತನಿಗೆ ಬೇಕಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತವರನ್ನ ವ್ಯಾವರ್ತಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯತಾತ್ಮ ಬಿಹಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜುನನ ಆಶಯ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇಹಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯಕಾಮಿಯಾದ ಆರ್ತನು ಉಪಾಸನಾ ಮೂಲಕ ಫಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹಾವಸಾನ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೊಂದಬೇಕು ಅನ್ನೋನು. ಅಂತವನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಎದ್ದದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ ಹೇಳೋಕೆ ಭಯ. ಎಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕರ್ಮ ಏನೇನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೋ. ಆ ಶ್ಲೋಕನೇ ಬೇಡರಿ. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು, ಹೇ ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ. ನಾನ್ ಪೂರ್ವಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿರೋದು, ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಭಯ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅಂತವನಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಫಲಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದದೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಮೃತಿ ಇರುವವನು ಏನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೂಡ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಕಾಲೇಜ ಎಂದೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸಮರ್ಥನೆಗಾಗಿಯೇ ಹಾಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನನ್ನ ಏಕಭಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸ್ಮರಿಸದೆ ಫಲವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಂತಹ ಕಾಮ್ಯವನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಪುನಃ ಆವೃತ್ತಿ ಉಂಟು ಎಂದು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಂ ಯಂ ವಾಪಿ ಸ್ಮರನ್ ಭಾವಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ತಿಳಿಸುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಮಾರ್ಗ ಧೂಮಾದಿ ಮಾರ್ಗಗಳೆರಡು ಹೇಳಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ 3 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಸಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಕ್ತ. ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ಗೀತಾ ಭಾಷ್ಯ. ಹಿಂದೆನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ, ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಇವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಇದನ್ನ ದೃಢ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ, ಅದನ್ನೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅವ್ರದ್ದು ಇವ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ. ಇಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನು ಭಾಷ್ಯ. ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ ಭಗವಂತಮಾಶ್ರಿತ್ಯ ಯತಮಾನಾನಾಂ
ಜ್ಞಾತವ್ಯತಯೋಕ್ತಂ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧ್ಯಾತ್ಮಂಚ ಕರ್ಮ ಚ ಕಿಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯಂ ಅಧಿಭೂತಂ ಅಧಿದೈವಂ ಚ ಕಿಂ ತ್ರಯಾಣಾಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯೋಃ ಅಧಿಯಜ್ಞಂ ಶಬ್ದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಶ್ಚೈಕಃ ತಸ್ಯ ಚ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಭಾವಃ ಕಥಂ ಪ್ರಯಾಣಕಾಲೇ ಚ ತ್ರಿಭಿಃ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಃ ಕಥಂ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ. ಇದು 1-2ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ. ಆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ, ಅರ್ಜುನನು ಯಾವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜರಾಮರಣ ಮೋಕ್ಷಾಯ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ, ಜರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀರಿಯಾಟ್ರಿ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮರಣ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯತಮಾನಾನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂತಹ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯತೆಯ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಕ್ತಂ ಹಿಂದೆ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 29ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ತದ್ಬ್ರಹ್ಮ ಎಂಬುದು, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಎಂಬುದು ಸಹ, ಮತ್ತು ಕರ್ಮಚ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕರ್ಮವೂ ಸಹ ಕಿಮಿತಿ ವಕ್ತವ್ಯಂ ಯಾವುದು ಎಂದು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿಗೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಪುನಃ ದೇಹೋತ್ಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ ಹುಟ್ಟಿ ಅದು ಲಭಿಸದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲು ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಶಬ್ದ ವಾಚ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಪುನಃ ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪುನಃ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ. ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜ್ಞಾತವ್ಯವಾದಂತಹ ಅಧಿಭೂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅಧಿದೈವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ಅಧಿಭೂತ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶವೋ ಅಧಿದೈವ ವಿಷಯದ ಜ್ಞಾತವ್ಯ ಅಂಶವೋ ಆರ್ತನು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿನಾಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರು. ತ್ರಯಾಣಾಂ ಜ್ಞಾತವ್ಯ, 3ರಲ್ಲಿ 4ನ್ನು 3 ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾತವ್ಯ, ಈ 3 ವಿಧ ಭಕ್ತರುಗಳಿಂದಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ವಿಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರುಗಳಿಗೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಶ್ಚ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟನಾದವರು ಯಾರು? ಯಾರು? ಕಶ್ರೀ ಶ್ರಿಯ ಪರಮ ಸತ್ವ ಸಮಶ್ರಯ ಕಃ ಪುಂಡರೀಕನಯನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಸ್ಯಾಯುತ ಶದೈಕ ಕಲಾಂಶಕ ಅಂಶೇ. ಏನು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ರತ್ನದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರೋನು? ತಸ್ಯ ಚ ಆತನಿಗಾದರೂ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಭಾವವಾದರೂ ಕಥಂ ಹೇಗೆ? ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸಲ್ಪಡುವವರು ದೇವತೆಗಳು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಪ್ರಯೋಗ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಇರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತಾನೆ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿ ಎಲ್ಲದೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕಾಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಅನ್ಯ ದೇವತಾರೂಪವಾದ ಆರಾಧನೆಯಾಗಿರುವಾಗ ಅಧಿಯಜ್ಞನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಸ್ಯ ಚ ಅಧಿಯಜ್ಞ ಭಾವ ಕಥಂ ಎಂದು ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏವಿಸ್ತ್ರಿಭಿಹಿ, ನಾ ಪೋರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ವೋ, ಹೋಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ. ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೋದೆ, ಅಂತಿಮ ಪ್ರಯಾಣ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇನಿಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ದೇಹ ವಿಯೋಗ ಕಾಲ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾಲೇ ಚ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏಬಿಹಿ ತ್ರಿಭಿಹಿ ಈ 3 ಪಂಗಡದ ಭಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 4 ವಿಧ ಭಕ್ತರುಗಳಿಂದಲೂ ಇವರು ಎಂತವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿಹಿ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು, ಮನೋನಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು. ಈ ಭಕ್ತರುಗಳಿಂದ ಕಥಂ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜ್ಞೇಯೋಸಿ ನೀನು ತಿಳಿಯಲ್ಪಡ್ತೀಯ. ಈ 4 ವಿಧ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನೇ ಇವ್ರು 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ ಇಬ್ರು ಐಶ್ವರ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಬ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಅದೇನೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಅವನೊಂದು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿ. ಹೀಗೆ ಈ ನಿಯತಾತ್ಮತ್ವವು ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ನಿಯತವಾದ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅವನು ಭಕ್ತನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೀ ಜ್ಞಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಿಯತಾತ್ಮ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವೆ?
ಆತನಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿಸಿರ್ಬೇಕು. ನಿಯತ ಆತ್ಮನಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಅಂಗವೇ ಇಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದ 30ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಯುಕ್ತ ಚೇತಸಃ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥವೋ ಈ ನಿಯತಾತ್ಮಭಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಅದೇ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. 1-2 ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿದೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋ ಪುರುಷೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲ ಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋ ರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.